टीआरबी भरती गुजरात। तो मित्रों टीआरबी में पोलीस विभाग में जे भरती आवेली है तेना विशेनी आ विडियोनी अंदर संपूर्ण माहिती जोवाना छे। तो आ विडियो जे छे आप कम्प्लीटली जोता रहेशो अने साथे आमां आपणे एक्जामनो सिलेबस पण जोवाना छे। सौप्रथम तो बेसिक माहिती जोशे के आजे जे टीआरबी पोलीसनी भरती छे तेमां कोण कोण फॉर्म भरी शके छे, शुं लायकात जरूरी छे, केटला कई तारीखथी कई तारीख सुधी भरी शकाय छे, आनी फी भरवानी शुं छे, संपूर्ण माहिती आपणे जोवाना छे। तो आ विडियो जे छे आप कम्प्लीटली जोता रहेशो। तो सौप्रथम तो जोईए तो शैक्षणिक लायकात एटले के आमां कोण कोण फॉर्म भरी शके छे, उमर मर्यादा शुं छे, पगार केटलो आपवामां आवशे, केटली जग्या छे, आमां फॉर्म भरवा माटेनी फी शुं छे अने नवो सिलेबस शुं छे तेवी संपूर्ण माहिती जोवाना छे। तो आ विडियो जे छे आप संपूर्ण जोता रहेशो। तो मित्रों आज आपणे बात करशुं के टेक्निकल भरती बोर्ड छे। ओके, पोलीसनी अंदर विभागनी अंदर ज छे टेक्निकल जे भरती बोर्ड तेना विशेनी संपूर्ण माहिती जोवाना छे। तो सौप्रथम तो आपणे जाहेरात क्रमांक जोईए तो टीआरबी 2021-22 एक नंबरनी जाहेरात, एवी रीते 2 नंबर અને 3 નંબરની अलग अलग જાહેરાતો છે તેના વિશે વાત કરીશું। તો સૌપ્રથમ તો ઓનલાઈન જે ફોર્મ ભરવા માટેની જે તારીખ છે તે 1/10/2021 થી તમે ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત કરી શકો છો, એટલે કે આજથી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો અને જે છેલ્લી તારીખ છે 20/10/2021 સુધી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। મિત્રો अलग अलग जो विभाग है टीआरबी अलग अलग विभाग है तेमां जोईए तो पोलीस सब इंस्पेक्टर वायरलेस है तेमां टोटल जग्याओ जोई शकाय छे 62 जग्याओ है। विभाग वाइज अलग अलग जग्याओ जोई शको छो। त्यारबाद जोईए तो टेक्निकल ऑपरेटर है तेमां जग्या 236 है, तेमां पण अलग अलग विभाग वाइज जग्याओ जोई शको छो। त्यारबाद जोईए तो जे पोलीस सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ओके तेमां टोटल 35 जग्याओ थई अने टोटल 333 जग्याओ जे छे तेना पर भरती थवानी छे। हवे आपणे जोईए तो जे आमां लायकात शुं होवी जोईए, पगार धोरण शुं छे, तो सौप्रथम जोईए तो पगार धोरण। तो पगार धोरण अलग अलग जे छे पोस्ट वाइज अलग अलग छे। पहली वस्तु जोईए तो पोलीस सब इंस्पेक्टर छे वायरलेस तेनो पगार 38,090 थी लई एटले 38,090 जे 5 वर्ष माटे फिक्स पगार जे छे तेओने आपवामां आवशे। त्यारबाद जो टेक्निकल ऑपरेटर है तेने पण 5 वर्ष माटे 31,340 फिक्स पगार आपवामां आवशे। त्यारबाद जोईए तो पोलीस सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट जे डिपार्टमेंट है तेने पण 38,090 जे छे ते पगार आपवामां आवशे। त्यारबाद मित्रों आपणे जोईए तो हवे शैक्षणिक लायकात जोई लईए तो आमां कोण कोण फॉर्म भरी शके छे अने वय मर्यादा शुं होय, अनुभव केटलो जरूरी छे। तो पहली जे पोस्ट है पोलीस सब इंस्पेक्टर वायरलेस है ते 1 नंबरनी जाहेरात छे। तेमां मिनिमम तमारी उमर जे छे ते 18 वर्ष होवा जरूरी छे अने मेक्सिमम उमर जे छे 35 वर्ष सुधी तमे फॉर्म भरी शको छो। एटले मित्रों कोईपण अलग अलग जे छे टेक्निकल विभाग छे तेनी अंदर तमे बी करेलुं होवुं जोईए। तो आ बी कीमा कीमा करेलुं होवुं जोईए तो अहींया अलग अलग पोस्ट माटे जे आपवामां आवेलुं छे एन्जिनियरिंगमां होवुं जोईए। तेमां जोईए तो टेक्नोलॉजीमां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होय। त्यारबाद जोईए तो जे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन होय, पछी इलेक्ट्रॉनिक्स एन्जिनियरिंग होय, पछी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होय, कॉम्प्यूटर एन्जिनियरिंग होय, कॉम्प्यूटर साइंस होय अने आ ओछामां ओछो 4 वर्षनो डिग्रीनो कोर्स करेलो होवो जरूरी छे। अथवा तो मित्रों तमे कोईपण अलग अलग जे छे टेक्निकल एक्जामिनेशन बोर्ड अथवा तो कोईपण भारत सरकारनुं जे केंद्रीय अथवा तो राज्यना अधिनियम हेठळ स्थापायेली जे अलग अलग युनिवर्सिटीओ पैकी कोईपण तमे जे छे कोर्स करेलो होय एटले के तमे डिप्लोमा ओके डिप्लोमानो अलग अलग कोर्स करेलो होय तो पण तमे आ फॉर्म भरी शको छो। तेना माटेनी लायकात तमने आपवामां आवेली छे के भाई डिप्लोमा जे पण व्यक्तिए कोर्स करेलो छे ओके तो अहीं जोई शको छो जे यूजी हेठळ स्थापायेली जे शैक्षणिक संस्थाओमां जे अहीं आपणे आपवामां आवेलुं छे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जोईए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन, त्यारबाद जोईए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एन्जिनियरिंग होय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होय, कॉम्प्यूटर एन्जिनियरिंग शाखामां डिप्लोमा करेलो होय। शुं डिप्लोमा तथा पोलीस विभागमां टेक्निकल ऑपरेटर वर्ग 3 ओके आ खास जोशो पोलीस विभाग छे तेमां टेक्निकल ऑपरेटर वर्ग 3 कक्षाथी ओछो नहीं तेनो ओछामां ओछो 2 वर्षनो अनुभव मित्रों एटले के डिप्लोमा जे पण व्यक्तिए करेलुं छे ओके तेने ओछामां ओछो 2 वर्षनो अनुभव होवो जरूरी छे। त्यारबाद मित्रों जोईए तो टेक्निकल जो ऑपरेटर है तेमां पण अलग अलग पोस्ट तमे जोई शको छो। ओके आनी अंदर पण जे छे बी नी डिग्री एटले के स्नातक डिग्री करेલું होवुं जोईए। तेमां कई कीमा ए पण जोई शको छो एन्जिनियरिंग। तेमां जोईए तो जे टेक्नोलॉजीमां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होय, पछी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन होय, पछी इलेक्ट्रॉनिक्स एन्जिनियरिंग होय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होय, पछी कॉम्प्यूटर एन्जिनियरिंग होय अथवा कॉम्प्यूटर साइंस नो 4 वर्षनो स्नातकनो डिग्रीनो कोर्स करेलो होवो जरूरी है। अथवा तो टीबी जे टेक्निकल एक्जामिनेशन बोर्ड अथवा तो जे केंद्र सरकारना अलग अलग जे बोर्ड है तेना पैकी तमे अलग अलग जे कोर्स करेला होय एटले के तेमां डिप्लोमा कोर्स करेलो होय तो पण तमे आ फॉर्म भरी शको छो। एटले के आमां जोई शको छो के यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन नंबर 3 हेठळ डीम्ड युनिवर्सिटी तरीके जाहेर थयेली बीजी कोईपण शैक्षणिक संस्थामांथी जे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन होय, पछी जे इलेक्ट्रॉनिक्स एन्जिनियरिंग होय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होय, कॉम्प्यूटर एन्जिनियरिंग शाखामां डिप्लोमा करेला हशे ते पण आमां फॉर्म भरी शकशे।
ત્યારબાદ મિત્રો પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જે મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ છે તેની અંદર પણ તમે જે છે ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગમાંથી કરેલું હોવું જોઈએ ડિપ્લોમા, સોરી આમાં બી છે, એટલે કે આમાં બી મિકેનિકલ અથવા તો ઓટોમોબાઈલવાળા જે પણ ઉમેદવાર છે તેની અંદર ફોર્મ ભરી શકે છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે અત્યાર સુધી ક્લિયર સમજાઈ ગયો છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો જે છે આપણે અમે જોવાનું છે કે ભાઈ કોમ્પ્યુટરની તમારી પાસે પ્રાથમિક જાણકારી હોવી જરૂરી છે. ઓકે, તો જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈએ તો વધારાની લાયકાત શું લખેલું છે, શૈક્ષણિક લાયકાત વયમર્યાદા અથવા વધારાની લાયકાત માટે નિર્ધારિત તારીખ એટલે કે જાહેર કરેલી જે અલગ અલગ વયમર્યાદા છે, અનુભવ છે તે 20/10/2021ની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ઓકે, તો 20 પછી કંઈ પણ તમારો અનુભવ હોય, બીજી કંઈ પણ વસ્તુ હશે તો ગણવામાં આવશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે જોઈ લઈએ થોડો આનો એક્ઝામનો સિલેબસ શું છે. હવે પરીક્ષાની ફી જોઈએ તો આમાં પરીક્ષાની ફી જોઈએ તો આમાં તમે ઓનલાઈન પણ જે છે તે ફી પેમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો જે છે ચલણથી પણ પેમેન્ટ કરી શકો છો. તો આમાં ફી ભરવા માટેની જે ફી છે તે 100 રૂપિયા ફી છે. કેટલા રૂપિયા ફી છે? 100 રૂપીસ આની અંદર ફી છે. એટલે કે તમે ઓનલાઈન ભરો અથવા તો પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરશો તો પોસ્ટ ઓફિસનો 12 રૂપિયા અલગથી જે છે તે ચાર્જ લાગતો હોય છે. ઓકે, આની પણ ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 20/10/2021 સુધી તમે ફી ભરી શકો છો. હવે મિત્રો પરીક્ષાની જે પદ્ધતિ છે એટલે કે આની અંદર જે પરીક્ષા લેવામાં આવશે તે 2 તબક્કાની અંદર લેવામાં આવશે. પહેલો જે તબક્કો છે તે MCQ આધારિત જે એક્ઝામ લેવામાં આવશે અને બીજા તબક્કાની અંદર જે CPTની એક્ઝામ કહેવામાં આવે છે. કઈ કહેવામાં આવે છે? CPTની એક્ઝામ કહેવામાં આવે છે તે લેવામાં આવશે. તો મિત્રો CPTની એક્ઝામ પહેલાં આપણે આ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરવી જરૂરી છે. તો આની અંદર પાસ થશે તો જ આપણે CPT આપવાની થશે. ઓકે, તો CPT માટે સારામાં સારી જો ચેનલ હોય, ઓકે, તો કેડી સોનગરા તમે સર્ચ કરશો CPTમાં, ઓકે, તો આ ચેનલ જે છે સારામાં સારી ચેનલ છે. ઓકે, આની અંદર બધા જ અલગ અલગ વિડીયો જે છે અપલોડ થઈ ચૂકેલા છે. ઓકે, તો હવે આ પહેલી જે પરીક્ષા પ્રથમ તબક્કાની તેમાં આપણે જોઈએ તો જે જાહેરાત ક્રમાંક આપવામાં આવેલી છે કે ભાઈ 1 નંબરની છે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વાયરલેસ છે. ઓકે, ત્યારબાદ અલગ અલગ જે વિભાગ છે તેમાં જોઈએ તો હવે સૌપ્રથમ તો જે આ પોસ્ટ છે પોસ્ટ નંબર 1 અને પોસ્ટ નંબર 3 છે. એટલે કે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વાયરલેસ હોય કે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ હોય, ઓકે, તે સ્નાતક કક્ષાની છે. તેની અંદર જે અભ્યાસક્રમ છે આપ જોઈ શકો છો. તે ટોટલ તમારું જે પેપર હશે તે 200 ગુણનું પેપર હશે અને ટોટલ તમને 150 મિનિટનો સમયગાળો આપવામાં આવશે. તેમાં જોઈએ તો જે સામાન્ય જ્ઞાન છે, ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે, ભૂગોળ છે, સંસ્કૃતિ છે, ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય વિજ્ઞાન, ઓકે, ત્યારબાદ વર્તમાન પ્રવાહો છે, કોમ્પ્યુટરને લગતું અલગ અલગ જ્ઞાન છે. ઓકે, તો આમાંથી ટોટલ 30 માર્કનું પૂછવામાં આવશે. અને મિત્રો આના માટે જે વર્લ્ડ ઇનબોક્સની જે બુક છે તો ખૂબ જીકે માટે ખૂબ સારી છે. અને ઇતિહાસ માટે આપણે જોઈએ તો ઈશ્વર પાડવીની જે બુક આવે છે, ઓકે, તે પણ સારી છે. ઓકે, તે પરચેસ કરી શકો છો. મેથ્સ રીઝનિંગ માટે લિબર્ટીની બુક વાંચી શકો છો. ત્યારબાદ જોઈએ તો આ જે કોમ્પ્યુટરના નોલેજ માટે તમે યુવા ઉપનિષદ છે તેની પણ બુક ખૂબ સારી છે. ઓકે, ત્યારબાદ મિત્રો અલગ અલગ જે યોજનાઓ હોય છે તે કરંટમાંથી યોજનાઓ વાંચશો તો વધારે ફાયદો થશે. ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાતી સાહિત્ય અને વ્યાકરણ છે. ઓકે, તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક તો વર્લ્ડ ઇનબોક્સની પણ સારી છે અને અક્ષર જે પ્રકાશન આવે છે, ઓકે, ગુજરાતી વ્યાકરણ તે પણ સારી છે. સાહિત્ય માટે યુવા ઉપનિષદની બુક વાંચી શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો અંગ્રેજી માટે અક્ષર પ્રકાશનની અંગ્રેજીની બુક અથવા તો જે સુશાંક સર જે છે, ઓકે, સુશાંક પટેલ સર જે છે તેની અંગ્રેજીની બુક છે તે પણ ખૂબ સારી છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગાણિતિક કસોટીઓ છે અને તાર્કિક કસોટીઓ છે. ઓકે, એટલે કે આની અંદર 30 માર્ક છે, આની અંદર પણ 30 માર્ક છે અને આ જે કસોટી છે તેની અંદર પણ કેટલા માર્કનું છે? 30 માર્કનું છે. ઓકે, આના માટે પણ તમે જે છે વર્લ્ડ ઇનબોક્સ અથવા તો તમે લિબર્ટીની બુક લઈ શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો આ જે તાંત્રિક વર્ગ છે એટલે કે જે તાંત્રિક છે એટલે કે અહીંયા મિત્રો તાંત્રિક છે, યાંત્રિક આવવું જોઈએ. ઓકે, યાંત્રિક અલગ અલગ જે ભરતીઓ છે એટલે કે મિકેનિકલની જે 80 માર્કનું પૂછવાનું છે. ઓકે, આ ટેકનિકલ છે. ટેકનિકલ માટે જે એપેન્ડિક્સ A આપ્યો છે અને એપેન્ડિક્સ જે છે 3 આપ્યો છે. એટલે કે આ વાયરલેસ માટે આ એપેન્ડિક્સ જોવાનો રહેશે અને ટ્રાન્સપોર્ટ માટે એપેન્ડિક્સ 3 જે છે તે તમારે જોવાનો રહેશે. ઓકે, એટલે કે આની અંદર ટેકનિકલ એટલે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિકલવાળા છે એટલે કે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ હોય, એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ હોય. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈએ તો ટોમ છે, MD છે. ઓકે, પછી જોઈએ તો જે ઇન્સ્પેક્ટ એટલે કે આપણે જોઈએ તો ક્વોલિટી કંટ્રોલવાળું છે. ઓકે, આ બધી વસ્તુ આમાં તમને આવશે. એટલે કે આના માટે ઓકે, તો આની અંદર તમારે બુક વાંચવી હોય ટેકનિકલ વિભાગની અંદર, મિકેનિકલની અંદર તો RK જૈનની બુક છે. એક તો RK જૈન અને બીજી છે RS ખુરમી. ઓકે, RS ખુરમી. ઓકે, તો આ સૌપ્રથમ બેઝિક ડિટેલ RS ખુરમીમાં વાંચશો અને જે ક્વેશ્ચન્સ માટે RK જૈન છે. અથવા તો બીજી જે આની જે આ જોઈએ તો આ ટેકનિકલ જે સિલેબસ લેવામાં આવેલો છે તો મિત્રો આ જીપીએસસીનો જે AMVI અને જે છે આસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ મોટર વ્હીકલ જે છે, ઓકે, AMIV જે છે
AIMV જે છે તેનો જે સિલેબસ છે મોસ્ટ ઓફ બેઠો બેઠો કોપી કરેલો છે. ઓકે, મોસ્ટ ઓફ જે સિલેબસ છે ટેકનિકલની અંદર બેઠો બેઠો કોપી કરેલો છે. ઓકે, તો આ ખાસ જોશો. તો મિત્રો આપણે જોઈએ તો આમાં જે છે જે પેપર પાર્ટ 1 છે, એટલે કે આમાં પેપરની અંદર જે પાર્ટ 1, 2, 3 અને 4. ઓકે, તો આ ચારે ચાર જે પાર્ટ છે તો જોઈ શકાય છે 1 થી જે 4 પાર્ટ છે તેના વિષય વસ્તુ એટલે કે ધોરણ 12 સમકક્ષ રહેશે. અને ત્યારબાદ જોઈએ તો આ ટેકનિકલ વસ્તુને જે પણ જે છે તે લેવામાં આવશે. ઓકે, તો 200 ગુણનું પેપર રહેશે અને મિત્રો આમાં જે 0.25 માર્ક છે તે માઇનસ કરવામાં આવશે. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈએ તો જે છે લેખિત કસોટીના જે પાર્ટ 5માં પ્રશ્નોનું માધ્યમ જે છે તે અંગ્રેજી રહેશે. એટલે કે ઉપરનું જે 1 થી 4 વિભાગની અંદર ગુજરાતી રહેશે અને ત્યારબાદ 5મો જે વિભાગ છે તેનું પેપર જે છે અંગ્રેજી માધ્યમ રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ તો ટેકનિકલ ઓપરેટર છે તેની પણ આપ જો ભરતી જોઈ શકો, ડિપ્લોમા બેઝ પર જે ભરતી થવાની છે તેમાં પણ આપણે જોઈ શકો છો ઇતિહાસ છે, ભૂગોળ છે, સંસ્કૃતિ છે. મિત્રો તો ઇતિહાસ માટે ઈશ્વર પાડવીની બુક છે તે ખૂબ જ સારામાં સારી બુક છે. ઓકે, બાકી ભૂગોળ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો જે છે, બંધારણ માટે જે કાઝી સરની બુક છે તે પણ સારી છે. ઓકે, તો આ અલગ અલગ બુક જે છે તેના માટેની હું તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાં તમે જે છે બુક લઈ શકશો. ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો જે 30 ગુણનું પૂછવામાં આવશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો જે પાર્ટ 2 છે તેમાં ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતી વ્યાકરણ જે રીતે આપણે આગળ કીધું હતું. ઓકે, તો આગળનો જો તમે થોડું સ્કીપ કર્યું હોય તો પાછું એકવાર રિવાઇઝ કરી લેશો કઈ બુક વાંચવી તેના માટેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. આ એ 25 માર્કનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો અંગ્રેજી છે તેની બુક પણ મેં આગળ તમને કીધેલી છે. ઓકે, તે સેમ ટુ સેમ જ છે, એટલે કે તે પણ 20 ગુણનું રહેશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગાણિતિક કસોટી અને તાર્કિક કસોટી છે તે 15 ગુણનું રહેશે અને ટેકનિકલ જે છે તે 60 ગુણનું રહેશે. ઓકે, તો એપેન્ડિક જે છે એપેન્ડિક્સ 2 જે છે તેની અંદર આપવામાં આવેલું છે. એટલે કે તમને ટોટલ જે છે આ પેપર તમારો જે છે 2 કલાકનો સમયગાળો રહેશે અને ટોટલ 150 માર્કનું પેપર રહેશે. તો મિત્રો આમાં જોઈએ તો 1 થી જે 4 પાર્ટ છે તે ધોરણ 10 કક્ષાને સમકક્ષ રહેશે અને પાર્ટ 2 જે છે ઓકે તે જે તાંત્રિક જે છે એટલે કે યાંત્રિક આવે, અહીંયા યાંત્રિક આવે. ઓકે, તે પાર્ટ 5 જે છે તે વિષય વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. અને પેલું જે પ્રશ્ન હશે તે ગુજરાતીમાં રહેશે. 0.5 પ્રશ્ન એટલે કે 0.5 જે છે એટલે કે ખોટો પડે અથવા તો કંઈ પણ છેકછાક થાય તો 0.25 માર્ક જે છે તે માઇનસ કરવામાં આવશે. અને મિત્રો જે ક્વેશ્ચન છે જે છેલ્લો પાર્ટ છે 5મો પાર્ટ છે તેમાં જે પ્રશ્ન છે તે અંગ્રેજી માધ્યમમાં લેવામાં આવશે. ઓકે, તો આ ખાસ તમારે ધ્યાન આપવાની રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો ધારો કે જે પણ વ્યક્તિ આજે પહેલી એક્ઝામ ક્લિયર કરશે. ઓકે, ધારો કે પહેલી એક્ઝામની અંદર ક્લિયર થઈ જશો તો તેને CPTની એક્ઝામ આપવાની રહેશે. તો મિત્રો આ CPTની એક્ઝામ છે તેને કહેવામાં આવે છે કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશન્સી ટેસ્ટ અને આ બીજી તબક્કાની એક્ઝામ હોય છે. તો મિત્રો આ તબક્કાની અંદર જે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર છે અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એટલે કે વાયરલેસ હોય કે મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ હોય તેનો જે પેપર હશે તેનો જે સમયગાળો 1 કલાક અને 15 મિનિટનો રહેશે. તેમાં જોઈએ તો એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ છે તે 15 ગુણનું રહેશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઈમેલ વિથ એટેચમેન્ટ છે તે પણ 15 ગુણનું રહેશે. પાવર પોઈન્ટ છે તે પણ 15 ગુણનું રહેશે. અને મિત્રો વર્ડ ટાઈપિંગ અને જે ફોર્મેટિંગ છે એટલે કે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી તે 30 માર્કનું રહેશે. એટલે કે ટોટલ તમારું પેપર જે છે તે 75 માર્કનું રહેશે. હવે મિત્રો આની અંદર ધારો કે તમારે પ્રિપેરેશન કરવી હોય, મિત્રો પ્રિપેરેશન કરવી હોય તો આપની જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે KD સોનગરા, શું કરશો જો KD સોનગરા એવું સર્ચ કરશો. KD સોનગરા એટલે કે સૌપ્રથમ તો તમે આ ચેનલ જે છે ઓકે ટેલિગ્રામની અંદર ચેનલ છે આમાં જોઈન્ટ થઈ જશો. આની અંદર બધી માહિતી તમને મળતી રહેશે CPT માટે. અને મિત્રો યુટ્યુબ ચેનલ છે આપણી ઓકે તેની અંદર સર્ચ કરશો કે ભાઈ KD સોનગરા CPT. ઓકે, યુટ્યુબ ચેનલની અંદર સર્ચ કરશો KD સોનગરા CPT વિડીયો. ઓકે, તો તમને પણ આ જે મારી ચેનલની અંદર સંપૂર્ણ કોર્સ જે છે તેનો CPTનો કોર્સ જે છે તે અપલોડ થઈ ચૂકેલો છે. આપણે જોવાનો બાકી હોય તો બધા વિડીયો સિરીઝમાં જોશો તો તમને ઘણી બધી વસ્તુ નવી જાણવા મળશે. કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય છે તે પણ સાથે આપણે કવર કરી લીધા છે. અને આગળ જે બેઝિક જે અલગ અલગ મેનુ છે તેની પણ આપણે વાત કરેલી છે. ઓકે, તો એટલે કે આ બંનેનું પેપર કેટલા માર્કનું રહેશે? 75 માર્કનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો જો ટેકનિકલ ઓપરેટર છે ઓકે તેનું પેપર જે છે 1 કલાકનો સમયગાળો રહેશે અને પેપર જે છે 50 ગુણનું રહેશે. આમાં પણ જોઈએ તો ઈમેલ વિથ એટેચમેન્ટ છે તે 10 ગુણનું રહેશે. ત્યારબાદ ઈમેલ કરવા ઓકે એટલે કે ઈમેલ માટે ઈમેલ વિથ એટેચમેન્ટ છે તે 10 ગુણનું. પાવર પોઈન્ટ છે 10 ગુણનું. અને વર્ડ ટાઈપિંગ અને ફોર્મેટિંગ છે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી તે 20 માર્કનું રહેશે. એટલે કે ટોટલ જે છે તમારું પેપર જે છે તે 50 માર્કનું થતું હોય છે. ઓકે, આના માટે પણ મેં તમને જે રીતે કીધું કે ભાઈ KD સોનગરા તમે ચેનલની અંદર સર્ચ કરશો KD સોનગરા. ઓકે, ટેલિગ્રામની અંદર પણ આ KD સોનગરા નામની જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે તેમાં પણ તમે જોઈન થઈ જશો. અને KD સોનગરા CPT ઓકે ડિસ્કશન માટેનું ગ્રુપ છે KD સોનગરા CPT. ઓકે, તો આ શું કરવાનું KD સોનગરા SONAGARA પછી CPT એવું સર્ચ કરો. શું કરશો CPT એટલે કે આ ટેલિગ્રામની અંદર ડિસ્કશન માટેનું ગ્રુપ છે અને આપણું ચેનલ છે. આની અંદર જ્યારે પણ કાંઈ પણ નવી અપડેટ આવે તમને આના થકી માહિતી મળતી રહેશે. હવે મિત્રો જોઈએ તો શારીરિક ધોરણ પણ આપણે ખાસ જોવા જરૂરી છે. પહેલો જે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર છે વાયરલેસ છે અને પોલીસ જે છે
ટેકનિકલ જે ઓપરેટર છે ઓકે એટલે કે 1 નંબર અને 2 નંબરની જાહેરાત છે તેની અંદર માટે પુરુષ ઉમેદવાર માટે તમને ઊંચાઈ માટેની જે ફિઝિકલ જે છે તે તમને આપવામાં આવ્યું છે કે આટલી ઊંચાઈ હોવી જરૂરી છે શારીરિક ધોરણ. તેમાં જોઈએ તો મૂળ ગુજરાતના રાજ્યના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવાર છે તેની મિનિમમ ઊંચાઈ છે 162 સેમી હોવી જોઈએ. છાતી ફૂલાવ્યા વગરની 79 સેમી અને ફૂલાવ્યા પછી 84 સેમી હોવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો જે છે જનજાતિ સિવાયના જે પણ તમામ ઉમેદવાર છે તેની ઊંચાઈ મિનિમમ 165 સેમી હોવી જરૂરી છે અને જે ફૂલાવ્યા વગરની 79 સેમી અને ફૂલાવેલી 84 સેમી હોવી જરૂરી છે. મિત્રો છાતી મિનિમમ 5 સેમી ફૂલવી જરૂરી છે. એવી રીતે મહિલા ઉમેદવાર છે તેની અનુસૂચિત જાતિ છે ઉમેદવાર તેના 158 જે સેમી ઊંચાઈ હોવી જોઈએ. તેનો મિનિમમ વજન 40 કિલો અને જે અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના જે પણ ઉમેદવાર છે તેની ઊંચાઈ મહિલા ઉમેદવાર છે તેની ઊંચાઈ 160 સેમી અને તેનો મિનિમમ વજન 40 કિલો હોવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપ જોઈ શકો પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જે ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે ઓકે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે તેની પણ સેમ ટુ સેમ જ આપણે જે છે જે ફિઝિકલ જે છે ડેટા છે તે સેમ ટુ સેમ જ આવશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો એવી રીતે મહિલા ઉમેદવાર છે તેનો પણ આપણે જોઈ શકાય છે સેમ ટુ સેમ જ ડેટા આવશે એટલે કે આમાં બીજું કંઈ પણ ફેરફાર નથી ઓકે સેમ ટુ સેમ ડેટા આવશે. મિત્રો આની જે છે ફોર્મ ભરવા માટેની જે વેબસાઇટ છે આપ જોઈ શકો છો ojas.gujarat.gov.in જે છે તેના પર તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. એટલે મિત્રો આજથી જ ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયેલા છે તો જે પણ મિત્રો ભરવાના હોય ઓકે તે ફોર્મ ભરી દેશો. અને મિત્રો હું આ જે પીડીએફ છે તે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે કેડી સોનગરા કઈ ચેનલની અંદર જોઈન થઈ જશો KDSONAGARA ઓકે તો આ ટેલિગ્રામની ચેનલની અંદર જોઈન થઈ જશો. હું તમને આની લિંક તેમાં આપી દઈશ ત્યાંથી પીડીએફ આપી દઈશ ત્યાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. હવે સાથે મિત્રો આપણે જોઈએ તો આજે આ જે પ્રથમ તબક્કાની જે એપેન્ડક્સર ઓકે એટલે કે એપેન્ડિક્સ 1 જે છે તેની અંદર તમે અલગ અલગ ડેટાઓ જોઈ શકો છો. મિત્રો સાથે મારે તમને એ પણ કહેવાનું છે જે પણ મિત્રો જે ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે ઓકે ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર મિકેનિકલમાં છે ઓકે તો આ પ્રથમ તબક્કાની અંદર જે પણ જે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે ઓકે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ છે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિકલ છે પછી મિકેનિક ઓફ સોલિડ છે થર્મોડાયનેમિક છે થર્મલ છે ફ્લુઇડ છે એપ્લિકેશન છે એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કેડ છે કેમ છે પછી ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ છે. આ બધા અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે ઓકે. મિત્રો આ બધો જે સિલેબસ છે ને એક્ટ અને રૂલ આ બધો સેમ ટુ સેમ આ જીપીએસસીનો કોપી કરેલો છે ઓકે જીપીએસસીનો સેમ ટુ સેમ જ છે ઓકે. તો જે પણ વ્યક્તિ આઈપી હશે કે મોસ્ટ ઓફ બધા મિત્રોને ખબર જ છે કે જે આસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ મોટર વ્હીકલ અને ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ મોટર વ્હીકલ ઓકે આ બંનેનો જે સિલેબસ હતો તેની અંદર અહીંયા હજી બીજા જે છે 4-5 ટોપિક આવતા હતા એટલે કે ટોટલ 12 ટોપિક હતા એ થોડા ટોપિક આથી કાઢી નાખ્યા છે બાકી અહીંયા સુધી રાખ્યા છે ટોપિક ઓકે. તો હવે મિત્રો આની અંદર ધારો કે આ જે છે કે ભાઈ મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988 છે તો આની જે પીડીએફ છે ઓકે આની પીડીએફ તમારે જે છે આપણી ટેલિગ્રામમાંથી પણ મળી જશે કેડી સોનગરામાંથી અથવા તો તમને આપણો એક બ્લોગ છે kalpeshsonagra.blogspot.com ઓકે kalpeshsonagra.blogspot.com જે છે તેના ઉપરથી પણ તમને આની જે પીડીએફ જે છે ફાઇલ એટલે કે મોટર વ્હીકલ જે છે એક્ટ છે પછી જે સીએમવીઆર છે પછી જીએમવીઆર છે ઓકે આની બધી પીડીએફ અને મિત્રો આના જે ક્વેશ્ચન છે ધારો કે તમે એકવાર રીડ કરી લીધો પછી તમારા ક્વેશ્ચન્સની જે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એક વેબસાઇટ છે www.edu શું સર્ચ કરશો edu4k શું કરશો edu4k.in ઓકે સારું શું કરશો edu4k.in શું કરશો આ તમે જો વેબસાઇટ જો સર્ચ કરશો તો આ વેબસાઇટ જે છે તેના ઉપરથી તમને આ જે છે મોટર વ્હીકલ એક્ટના જે છે એમસીક્યુ મળી જશે સીએમવીઆરના એમસીક્યુ મળી જશે જીએમવીઆર જે છે તેના પણ તમને એમસીક્યુ મળી જશે ઓકે મિત્રો. તો મને આશા છે કે આપને આ વિડીયો જે છે તે ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે. તો મિત્રો આ વિડીયોને જેમ બને તેમ વધારે આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેની અંદર શેર કરશો. થેન્ક્સ ટુ વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.